Welcome viewers to the news of News Now from the studio, myself Rupal. Now let's hear today's news. Now one of the great news is that Jorhat Municipal Board has achieved the title of Best Self-Sustainable City in Northeast Zone under Mission Directorate of Swachh Bharat Mission. Jorhat Municipal Board, who has participated in Swachh Sarvekshan 2021, has bagged the title of Best Self-Sustainable City in Northeast Zone with population of 50,000 to 1 lakh category under Swachh Bharat Mission. Bureau Report News Now 24/7. An open meeting was conducted at Mukti Jujaru Bhavan, Jorhat under the initiative of Jorhat District Coach Rajbongsi Student Union. Under the initiative of Jorhat District Coach Rajbongsi Student Union, an open meeting was conducted at Mukti Jujaru Bhavan of Jorhat in regards of demand for tribalization. Biman Hazarika grabs the presidentship of Jorhat District Coach Rajbongsi Student Union. Prafulla Hazarika is secretary of the union and total of 31 members together have formed the committee. And senior working member Rupak Ranjan Bora has been elected as central president. In a meeting, some eminent members such as senior journalist Raman Saikia, Guinness Book World Recorder Abhijit Barua and editor-in-chief of the Puhar Live 8 channel Amar Barua were honored with great felicitation. যোৰহাট জিলা কমিটিখন আমি গঠন কৰিছোঁ, পূৰ্ণাংগ ৰূপত গঠন কৰিছোঁ। এই গঠন কৰাৰ পিছত আমি সভাপতি বিমান হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ইন্দন দত্তক লৈ পেলাই আমি 31জনীয়া কমিটি গঠন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰ্যায়ত কমিটিখন আমি এক্সটেণ্ড কৰিম আৰু আমাৰ বিভিন্ন আঞ্চলিকৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু ব্যক্তি আহি পাবলৈ আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈ থাকোঁ। অনাগত দিনত আপোনালোকৰ কাৰ্যব্যৱস্থা কেনেদৰে আগুৱাই যাব? আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে, অহা 21 তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটী ৰাজভৱনলৈ কাৰ্যসূচী আছে, ঘোষণা কাৰ্যসূচী। আমি তাতো যোৰহাট জিলা কল্যাণ ছাত্ৰ সন্থাই আমি পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম। আটাইতকৈ এতিয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত যিহেতু বিষয়টো আছিল যে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ দিয়া হ'ব যদিহে বিজেপি ক্ষমতালৈ আহে আৰু ছমাহৰ ভিতৰত কামটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা আছিল। কিন্তু আজি ছমাহটো বাদেই দিওঁ, ছমাহটো অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ পিছত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে দুটা কাৰ্যকাল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অতিক্ৰম কৰি যোৱাৰ পিছতো কি ৰহস্যজনক কাৰণত ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বিলম্ব কৰি ৰাখিছে, আমি তাত ৰহস্য গুণ পাইছোঁ আৰু অনতিপলমে ছাত্ৰছাত্ৰীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিবৰ বাবে আমি সজুৰি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। A report by Srimant Madhav Borwa from Jorhat News Now. Tribute ceremony was organized by Bharatiya Janata Party Minority Front Dibrugarh District Committee to CDS Vipin Rawat. The untimely death of water bodies and Air Force veteran Bipin Rawat has cast a deep shadow across India. In such an untimely death of the senior Indian Army chief, the Bharatiya Janata Party Minority Front of Dibrugarh District Committee was seen organizing a tribute ceremony across India. The BJP Minority Front issue also prayed silently for a minute and prayed for eternal peace of the souls of 14, including the late Bipin Rawat. Several other issues, including the president of the BJP Yuva Morcha Dibrugarh District Committee, Vidrath Gogoi, were present at the tribute ceremony. The BJP Minority Front President, Secretary and Youth Front President made a valuable statement about Bipin Rawat to these BJP workers. যোৱা 8 ডিচেম্বৰত আমাৰ তামিলনাডুত এক হৈ যোৱা দুৰ্ঘটনাত আমাৰ তিনিও সেনা, স্থল সেনা, বায়ু সেনা, নৌ সেনাৰ আমাৰ জেনেৰেল প্ৰধান আমাৰ বিপিন ৰাৱত ডাঙৰীয়া, পাইলট বিপিন ৰাৱত ডাঙৰীয়া, লগতে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী, লগতে আৰু 13জনকৈ আমাৰ যি সেনা বিষয়া আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। সেই
শোকবাচত আমি আজি অকল ডিব্ৰুগড়বাসীয়ে নহয়, অসমবাসীয়ে নহয়, গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে আজি দুখ প্ৰকাশ কৰি আছে। গতিকে আমিও আজি ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা যোৱাকালি আমি উদ্যোগত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পাতি গৈছিলোঁ। আজি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ মাইনৰিটি মৰ্চাৰ সহযোগত আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত ভগৱানৰ তলত এগছি বন্তি জ্বলাই আৰু লগতে আমি তেখেতসকলৰ আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ আগত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। এইটো খুব দুখৰ বিষয় হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে। মানে তেওঁৰ যিখিনি অৱদান আছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, সেই অৱদানখিনি আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আজি ভাৰতবৰ্ষত হয়তো মানে বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী হৈছে। কালি আমাৰ ডিব্ৰুগড়তো বিজেপি মহিলা মৰ্চা আৰু যুৱ মৰ্চাই এটা কাৰ্যসূচী লৈছে। আৰু আজি চবৰে অন্তৰত যিটো আঘাত দি মানে তেওঁ এই দুৰ্ঘটনাটো হৈ গ'ল, তাৰ ক্ষতিটো হয়তো আমি কেতিয়াও পূৰাব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে ভৱিষ্যতত ধৰক তেওঁৰ নিচিনাই এজন আমি জেনেৰেল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি যেন পাওঁ, তাৰে আশা কৰিছোঁ আমি। আৰু তেওঁৰ আত্মা সদগতিৰ বাবে আমি মাইনৰিটি মৰ্চা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা এটা আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু আমি সকলো মিলি তেওঁৰ আত্মা সদগতিৰ বাবে মানে এটা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আজি। ধন্যবাদ। দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমাৰ আজি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মাইনৰিটি মৰ্চাৰ উদ্যোগত আমি এখন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী অলৰেডি কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱত তেখেতৰ এই অকাল মৃত্যুটো লৈ পেলাই অকল ডিব্ৰুগড়বাসী বুলি নহয়, অসমবাসী বুলি নহয়, সকলো ভাৰতবাসীৰ ৰাইজে খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ তেওঁ হঠাতে আমাৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ আৰু 10জনকৈ সতীৰ্থ গোটেইকেইজন সৈনিক আছিলে ভাৰতীয় সেনাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ, আৰু লগতে তেওঁৰ ধৰ্মপত্নী মধুলিকা ৰাৱত, তেওঁলোকৰ সকলোৰে আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি আজি চাকি জ্বলাই পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত যেন তেওঁলোকৰ আত্মাই সদগতি পাওক। Bureau Report News Now 24/7. Now let's see how is the family of martyr of Assam movement Pual Das. The Martyr Day is celebrated every year to remember the martyrs of Assam's anti-Indus-Army movement. But now we want to show you all one of a tragic life story of a martyred family of Tiok. The family of the martyr of Patlial Pual Das was the martyr of Tiok who embraced the death with a CRPF gun in his chest in 1983 to protect the infertility of Mother Assam. Now his family is still striving in poverty. While fighting with poverty, martyr's mother bid farewell to this world. Members of the martyred family is living their life by doing a part-time day work. Even after living with such a disaster by the martyred family members, there is no response to them from anyone. The memorial built at Patlial in the memory of martyred Pual Das has not been completed from a long time. Even after receiving fund and royal grant, the road was not named in the name of a martyr. Now people are of the view that this is an insult to the nation or to the martyr. উঠি অহা আগলৈ এটি সন্তান শেষ হৈ গ'ল, কিন্তু সেই সময়তে 30,000 টকা এটা তেওঁলোকে ক'ৰবাত কালেকশ্যন কৰি দিয়া বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। তাৰ পাছত আজি 38টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু কোনো চৰকাৰী ঘৰ দুৱাৰকে আদি কৰি কিবা সাহায্য চাকৰি বাকৰি কোনো শ্বহীদ পৰিয়ালে আজি পৰ্যন্ত দেখি নাপালে আৰু হৈ নুঠিলে। 2018 চনত তেওঁলোকে এটি শ্বহীদৰ অনুদান হিচাপে টকা 5 লাখ দিছিলে, কিন্তু তেওঁ 2জন ককাই ভাই 5গৰাকী বাই ভনী টকা 5 লাখে যে এই পৰিয়ালটো জীয়াই থাকিব পাৰিব সেইটো কোনো সম্ভৱপৰ নহয়। আজি 38টা বছৰে শ্বহীদ বেদীটো সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ নুঠিল, আধাকাৰ হৈ থাকিল। আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যিটি পথ সেইটো
এই চৰকাৰলৈ আগতো তেখেতলোকৰ চৰকাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু শ্বহীদ পৰিয়ালৰ পথটো এনেকুৱা দুৰৱস্থা, তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত ৰাস্তাটো পৰিয়ালটো অহা যোৱা কৰিব ৰাস্তাটো সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰিলে। এতিয়া বৰ্তমান আমি চৰকাৰৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে শ্বহীদ পৰিয়ালটোৰ 2-4টা চাকৰি দিব লাগিব আৰু পৰিয়ালটিৰ আৰ্থিক অৱস্থা সফল কৰি তুলিব লাগিব আৰু ৰাস্তা পদূলি তেখেতলোকে বনাই দি আমাক সুবিধা কৰি দিব লাগিব, নহ'লে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ জনাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। A report by Prashant Kumar Datta from Jorhat News Now. Moving on to last news. Like every year, the CR2 Religious Food Festival was observed at Moinapuria, Bonamghar. Like every year, the CR2 Religious Food Festival was observed at historical Moinapuria Namghar of Jorhat district. Many devotees came from various places to celebrate this religious food festival at the historical Moinapuria Bonamghar. The committee members of the Moinapuria Bonamghar declared that those who forward the spiritual act bhavana at the Namghar, now 4 to 5 members can together forward it. জয়জতে মই নিউজ নাও সাংবাদিকলৈ আমাৰ মইনাপুৰীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে আমি প্ৰত্যেক বছৰে নলগোৱা উৎসৱ আমাৰ পূৰ্ব পৰম্পৰাগতে চলি আছে, সেই অনুসৰি আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি ভক্তসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেখেতসকল আহিছে, আমি বহুত আজি আনন্দিত হৈছোঁ। এই উৎসৱটো আমাৰ প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা দিনতে অনুষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকতে আহি ইয়াত সেৱা আগবঢ়ায়। গতিকে আমি আজি আপোনাসবো আহিলে, গতিকে আমি সদৌ মইনাপুৰীয়াবাসীৰ হৈ তথা আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই নামঘৰৰ মহিমা আপোনালোকে সকলোৱে জানে, এই নৃসিংহ খ্যাত মইনাপুৰীয়া নামঘৰ। ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ ভক্তই আহি প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ নাটক অভিনয় কৰেহি। তেখেতলোকৰ যি মনোবাঞ্ছা, সেই মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি তেওঁলোকৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেয়েহে প্ৰতি সপ্তাহতে এতিয়া আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব। যিসকল সেৱকীয়ে এতিয়াও প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ ভাওনা আগ কৰি তেখেতসকল অপেক্ষা কৰি আছে, আমি এতিয়া এটা নিয়ম কৰিছোঁ, 5জন অথবা 4জন, তাতকৈ বেছিও আমি একেলগে সেৱকী এই সেৱা আগবঢ়াবলৈ সুবিধা দিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে যদি আগবঢ়াই থৈছে, আমি আশা কৰিছোঁ, আমি তেওঁলোকক নিবেদন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে সেই 5জন বা 6জনৰ যিটো আমি এটা দল বান্ধি পেলাই আমাৰ সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা দিছোঁ, সেইখিনি গ্ৰহণ কৰি আমাৰ মইনাপুৰীয়াবাসী তথা আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনাবাসীক যাতে আমাৰ তেখেতলোকে সুবিধা দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ। লগতে আমি আপোনাসবকো এই বিষয়ে আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। Bureau Report News Now 24/7. Well, viewers, this is the end of today's news. Thank you and just keep watching News Now 24/7. Traveler ICU ambulance with ventilator, defibrillator, oxygen monitor, etc. Our contact number is 700-21-57385. We are always ready for help to your family.